ছিল কি করতে গিয়েছিল? মেয়েরা বাজে কাজ করে, তো ওই জন্যই এখন ও কি জন্য মেরেছে। হ্যাঁ পাচার করার জন্য এরকম আর একটা মেয়েকেও করেছে এরকম। সেই মেয়েটাকে পাওয়া গেছে? সেই মেয়েটা আর আসেনি। भाटपाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता। महिला तस्करी गिरोह के चंगुल से छुड़ाई गई 3 लापता नाबालिग लड़कियां, बिहार से बरामद। नमस्कार, मैं पंकज, आप सभी का स्वागत है द ग्लोबली न्यूज अपडेट्स में। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि भाटपाड़ा उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले की भाटपाड़ा थाना अंतर्गत पुलिस को अपराधियों के खिलाफ अभियान में एक बड़ी और एक बार फिर कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक अंतर्राष्ट्रीय महिला तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग गिरोह के चंगुल से फंसी 3 लापता नाबालिग लड़कियों को बिहार से सकुशल रेस्क्यू उद्धार करके लाया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह पता चला कि तीनों नाबालिग लड़कियां पिछले कुछ दिनों से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता थी। परिजनों की शिकायत के आधार पर भाटपाड़ा थाने की पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना और तकनीकी इनपुट टेक्निकल सर्वाइलेंस के जरिए पता चला कि तीनों बच्चियां एक शातिर महिला तस्कर रैकेट के हत्थे चढ़ गई थी। अंतोगत्वा राज्य के बाहर भेज दिया गया। इसके तुरंत बाद भाटपाड़ा पुलिस ने एक विशेष टीम ने बिहार के चिन्हित ठिकाने पर छापेमारी की। छापेमारी के दरमियान तीनों नाबालिग को तस्करों के चुंगल से छुड़ाने में सफलता प्राप्त हुई। पुलिस इस मामले की शामिल गिरोह के मुख्य सरगना और अन्य सदस्यों को तलाश में जुटी हुई है। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चियों को उनके परिवार को सौंपने की तैयारी की जा रही है। इस त्वरित कार्रवाई के लिए स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन की सराहना कर रही है। आइए इसी से जुड़ा हुआ देखें एक रिपोर्ट और चीज़ों को समझे विस्तार से। हर कदम रहे सतर्क और सावधान। जब कोई भी व्यक्ति विशेष अगर आपको प्रलोभन दे तो उसे अपने सखा संबंधियों को जरूर बताएं, क्योंकि सखा संबंधियां ऐसे ही नहीं अपितु आपके शुभचिंतक होते हैं। वो आपको सावधान और सतर्क कर देंगे तो आप कोई बड़ी मुसीबत में फंसने से बच सकते हैं। आप सबका दिन शुभ हो। भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अनुभवी डॉक्टर, आधुनिक तकनीक और समर्पित देखभाल, सब कुछ एक ही छत के नीचे। नवजीवन हॉस्पिटल, जहां होती है स्वस्थ जीवन की शुरुआत। चेक पोस्ट ट्रेडियम बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, सिलीगुड़ी। ঘটনাটা পুলিশ উদ্ধার করেছে। মেয়েটা মিথ্যে কথা বলে আমার বোনকে নিয়ে গেছিল। বলেছিল ঘুরতে যাচ্ছি বলে আর বিহারে নিয়ে চলে গেছিল, হয়তো পাচার করে দেবে বা কিছু। বিহারের কোথায়? বিহারে হাজিপুর বলে একটা জায়গায়, ওখান থেকে জিআরপি ধরেছে। যেদিন যায় সেদিন সারাদিন মেয়েটা আমাদের পাড়ায় ঘুরেছে। আমি আমার বোনকে নিয়ে ডাক্তারখানায় যাচ্ছিলাম, তখন আমার বোনকে ডেকে কথা বলেছি, কিন্তু আমি তখনও বুঝতে পারিনি যে এরকম ওদেরকে এরকম ভাবে নিয়ে যাবে বা কিছু। আমি যদি বুঝতে পারতাম তাহলে করতাম না। আমাদের পাড়ার সবাই দেখেছে যে মেয়েটা আমাদের পাড়ায় ঘুরছিল, আমাদের ঘরের সামনে দিয়ে আমার বোনদের ডেকে নিয়ে গেছে। ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে কোথায় নিয়ে গেছিল? কি করতে গিয়েছিল? মেয়েরা বাজে কাজ করে, তো ওই জন্যই এখন ও কি জন্য নিয়ে গেছে। পাচার করার জন্য এরকম আর একটা মেয়েকেও করেছে এরকম। সেই মেয়েটাকে পাওয়া গেছে? সেই মেয়েটা আর আসেনি। সেই মেয়েটা এখন আসেনি। এবার মেয়েটার একটা মানে কিছু একটা করা উচিত। এই মুহূর্তে কি চাইছেন? ও শাস্তি। ও যেটা আজকে আমার বোনদের সাথে যেটা করেছে আর কারোর সাথে যাতে ওইটা না করতে পারে। আপনার নাম? আমার নাম দিয়াশী।
নাবালিকা পাচার না কি হয়েছে? বিষয়টা হচ্ছে যে হয়তো এদের বাড়িতে একটু মানে একটু অশান্তি ছিল, বাড়িতে বকাটকা করেছে। এবার যা হয়, ছোট বাচ্চা মন এদের, আর তার সঙ্গে ওই পূর্ণিমা বলে একটি মেয়ে আছে, এর আগেও শুনেছি কয়েকটি মেয়েকে বাইরে পাচার করেছে। তো এদেরকেও হয়তো এদের সঙ্গে যোগাযোগটা হয়েছে। এবার বলছে যে এখানে অশান্তি যখন ওখানে ভালোভাবে থাকবি বা কোনো একটা ভালো ব্যবস্থা হবে বলে এদেরকে ফসলিয়ে এক কথায় বিহারের দিকে ওদের নিয়ে গেছে। এবং পরবর্তীকালে আমার কাছে খবর আসে এবং আমি থানার বড়বাবু এবং প্রত্যেকটি অফিসারের সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি। ওরা ভীষণভাবে কোঅপারেট করেছে এবং বড়বাবু ভীষণই ভালো লোক, এবং আমি চাইবো বড়বাবুর আগামী দিনে আমাদের এই থানাতে আরো ভালো কাজ করুক, একসঙ্গে কোঅপারেট করুক। এদের বিহারের একটি জায়গা আছে, কি যেন নামটি, হাজিপুর বলে জায়গা, ওখান থেকে ওদের উদ্ধার করেছে। মানে ওখানকার জিআরপি ওদেরকে আটক করেছে, এখান থেকে ট্যাপিং করে ধরা পড়েছে, ওরা ওইখানে আছে লোকেশনটা। পরবর্তীকালে ওখান থেকে ওদের ধরা হয় এবং কালকে রাত্রে যেটুকু শুনেছি ওদেরকে নিয়ে আসা হয়, আজকে মেডিকেল করানো হয় এবং এখন ওরা, আমার মনে হচ্ছে যে কোনো একটা টোপ দেওয়া হয়েছিল যে এদের হয়তো বড় টাকার একটা অ্যামাউন্ট দিয়ে একটা কিছু করা হবে বা তোমাদের ভালো চাকরি বা তোমাদের ভালো কোনো একটা ব্যবস্থা হবে, এরকম একটা কোনো টোপ ছিল। প্রলোভন, এক কথায় প্রলোভনের ফলটাই এটা হয়েছে এবং এরা এখন কান্নাকাটি করছে এবং সবাই দেখছি পূর্ণিমারই দোষ দিচ্ছে, পূর্ণিমা ওদের ভুল বুঝিয়ে নিয়ে গেছে। আমি চাইছি যে এরা আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক, আর আগামী দিনে আমাদের এই অঞ্চলে যেন এই জিনিসগুলো পুনরাবৃত্তি না হয়, তার জন্য থানা রয়েছেন আমাদের, ভীষণভাবে কোঅপারেট করছেন। আমিও থানার সঙ্গে এই ব্যাপারে আমি সাপোর্ট করবো। আমি যে কোনো ক্ষেত্রে থানা আমাকে ডাকলে আমি অবশ্যই আসবো, এটুকুই। আমি দীপঙ্কর মজুমদার, আমি পেশায় সাহিত্যিক এবং রসায়ন বইয়ের লেখক।